छत पाड़ी, छत पाड़ के थल्ले उतरे, फिर दरवाज़ा उन्होंने खोलिया। बस सब तो पहले फिर मेरी माँ की शहादत हुई है, इत्थे बरछी मारी है उहदे, दूसरी इत्थे मारी है। मेरियां 2 भैणां सी, वो भी उत्थे ही, चाचे दियां धीआं सी, चाचियां सन, ताइयां सन, होर जिन्ना साडा सारा कुनबा थोड़ी जी जगह च ना ये वो शहीद हो गया। फिर उत्थे ना चेंज करिया उन्होंने, उन्हों दा भाई जी जिहड़ा है, असीं जिवें साडा जिहड़ा मौलवी है वो भाई जी कहंदे ने गुरुद्वारे च। उस भाई जी नूं पुछया जी इन्हां दा हुण नां, हुण कहा जी ते सीधा जिहा नां है, लगदा लेंदा नां है हबीब खान ते सरजीत सिंह। अच्छा, उत्थे वो रजिस्टर हो गया नां सरजीत सिंह। और हुण भी अगर कोई बंदा किसी वक्त कोई आवाज़ मारे ना किसी होर अपने जी नूं भी सरजीत सिंह करके, तो मैं उहदे वल खास करके देखदा, एक तो मैनू तो नहीं कुछ कह रहा। एक दिन ऐसा होया कि वो मझ ने ना अनारां दा बूटा तोड़ दिता, टुट गया। तो वो जिस वक्त उन्हें भोपू ने देखा भी, मैनू कहन लगा तुरका वो बूटा मझ ने तोड़े है। मैं कहा भी मैं सौ गया तो शायद उधर चली गई होगी। उस मैंने बहुत मारिया, बहुत मारिया, मार मार के ना मैनू तबाह करता उन्हें। फिर भी उहदी जहर नहीं लथी। वो गेट के नाल सन 2 बूटे अंबां दे, ते बिल्कुल वो झुके हुए सी। उन्हें टाणे ना कुदरती इस तरह जिवें आ किकरां ना थोड़े थोड़े नेड़े लगते सी। उन्हें पा के ना रस्सा मेरिया लत्तां नूं पुट्ठा करके उन्हें टंगता उत्ते ते उत्तों डंडे मारे। अच्छा, जिद्दन लिआंदा उद्दन फिर मुलाकात हुई? आखिरी मुलाकात हुई। किद्दां दी मुलाकात सी? ओहदे बारे दसना। बस जी दसना की है बुजुर्गो, बस वही जज्बात अपने दसने ने। किद्दां वो मां जी ने 14 साल पालिया तुहानूं? जी अगों नज़र कोई शायद नहीं सी ना आउंदी, अपना तो जी कोई नज़र नहीं सी आउंदा भी अपने तो सारे मारे गए। वो इस तरह ही दवाई लैन वास्ते चले गए हस्पताल। उत्थे बैठा सी तारा सिंह। अच्छा, हाँ जी, अमडोर च तारा सिंह बैठा सी। उन्हें जिस वक्त देखिया ना, देख के वो डॉक्टर नूं कहन लगा नहीं तू पिछे हट जा। उन्हें चिमटी जी फड़ी, कीड़े फड़ फड़ के बाहर कढ़दा रहा, काफ़ी तादाद च कढ़े। वो जिहड़ा साडा लफ है ना उन्हां दा बूड़ा है। अगला लफ जीड़ी है, आड़ा, सस्सा, ढड्डा, नन्ना, टैंका, ठट्टा, ढड्डा, नाना, बब्बा, झज्जा, मम्मा, हैं जी, ये उन्होंने 35 लफे ने। ਅਸੀਂ सारे 14 साल उत्थे कढ़े पार्टीशन तो चल के। 14 साल? 14 साल। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? नहीं, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਸੀ। बाकी तो जिस वक्त असीं घरों चले हैं उत्थे 14-15 बच्चे सी। हाँ जी, वो तकसीम हो गए। उस नहीं कहा भी की होया की नहीं होया। उस अंदर जाके टोया कढ़िया चंगा तकड़ा, उत्थे फट्टी ते टोका ले जाके रखिया। फट्टी ते टोका रखिया। उन्हें मैनू बुलाया, सिख ने? बीबी ने। बीबी ने? हाँ, उन्होंने कुड़ी ने, सरदारां दी ने। मैनू कहन लगी भी इत्थे लम्मा पै जा। मेरी की मजाल सी कि मैं ना पावां। मैं जनाब उत्थे लम्मा पै गया। उन्हें इत्थे हथ रखिया, ये ला के इस तरह टोका गल दे नाल इत्थे लिआंदा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब दी टीम राणा मुहम्मद हबीब दे कोल पहुंची है, जिन्हां दा 47 तो बाद नाम सुरजीत सिंह रखिया गया। उजाड़ियां वेले इन्हां दे पिंड उत्ते होए हमले दी कहानी ते इन्हां दे अखां दे सामने
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहि वालेकुम सलाम बरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। बुजुर्गो की नाम है अपना? जी मेरा नाम असल जड़ा है वो हबीब खां है। हाँ जी। जिस वक्त पार्टीशन हुई है तो फिर ना चेंज हो गया। उस तो बाद की ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਬੀਬ ਖਾਂ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-6 ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਪੂ ਨਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ। ਭੋਪੂ ਨਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਭੋਪੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੜਾ ਗਰਾਉਂ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਰਾਉਂ, ਛੰਨਾ, ਕੋਈ, ਰੋਪੈੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਨੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਬੇਨੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਧੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ? ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ। ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਧੂਰੀ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਥਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਛਮਾਈ 'ਚ 2 ਮੇਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਲ ਮੰਡੀਆਂ। ਤੇ 8-8 10-10 ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕੰਮੇ ਖਾਂ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਕਾਲੇ ਖਾਂ। ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ? ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਜੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ? ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ
ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੀ ਸਨ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਕੋਈ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ 50 ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ 100 ਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 80 ਨੇ, ਕਿਸੇ 40 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਘਿਓ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਓ। ਸਹੀ। ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ। ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦਾਤਰੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਗਰ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਓ ਮੁਸਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਿਆ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 4 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ, ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਲਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਖਲਕਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਰਛੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਨਾ ਮੀਲ ਹਟਵਾਂ ਪਿਛਾਂ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈ ਸਨ, ਇਹੋ ਕੋਈ 100-150 ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਖੌਫ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦਾ? ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਵਾਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਆਈ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਗੁੰਮਦਾਂ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਤਲੋਗਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਬੇਲਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਛੁਪਾਤਾ ਇੱਕ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਪਾੜੀ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੂੰ। ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਚੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਨਬਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਾ ਹੂੰ ਹੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਾਲ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ? ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਛੱਤ ਪਾੜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਹੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਕਾੜਨੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਬਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਪੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਨ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਡਾਂਗ। ਅੱਛਾ। ਦਰੀ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ 12-14 ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ? ਜੀ ਆ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣੇ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਬਰਛੀ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗੁੱਠ, ਇੱਧਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਬੀਬੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ।
ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਛੰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਛੰਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਚੂੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਹ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟੋ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨ, 2 ਬੰਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਉੱਤੋਂ ਤਾਈਂ ਖੂਹ ਭਰ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 12-14 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀਪ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਛੰਨਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਡੀ ਦਿਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀਓ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੰਧ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਗ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿ ਬਾਗ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਠੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਠੀ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਠੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੈ ਇਹ ਰੋਪੈੜੀਓਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸੀ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਘਰੋਂ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕੰਮੇ ਖਾਨ ਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਿਆਜ਼ ਬੀਬੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣਦੀ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਨਾ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਰੋਵੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਜ਼ ਬੀਬੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵੁੰਡ ਲਏ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਰੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਬੜਬੜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਖਰ ਜਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ। ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭੈਣਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ?
ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਤਲਕ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਆਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਫਿਰ ਜਵਾਈ। ਉਹ ਐਡਾ ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4-5 ਡੰਗਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਅੱਛਾ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬੜਬੜ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬੜਬੜੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਗਾ ਕੁਨਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਮੋਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੋਰ। ਇਹ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੰਗਰੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਇੱਕ ਮੱਝ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਈ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੱਲੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਸ਼ੂਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੱਝ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗੀ, ਖਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਕੋਈ 2-3 ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ, ਉੱਥੇ ਫੱਟੀ ਤੇ ਟੋਕਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫੱਟੀ ਤੇ ਟੋਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ? ਬੀਬੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਾ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ 10ਵੀਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਢੇਰ ਜਵਾਨ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਭੱਜ ਜਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਤੇ, ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਗੱਡੇ ਗੁੜ ਦੇ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ। 30-35-40 ਗੱਡੇ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਗੱਡੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਡੇ 'ਚ ਬੈਠ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਸੱਦਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਰਪਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੁੱਟਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਓ ਗੱਡੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ 2 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ 2-3 ਅਮਰੂਦ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਧੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾਈ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਇਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਉਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕੰਮੇ ਖਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮੇ ਖਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਡਾ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ? ਨਾਲ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੜਿਆ ਕਿ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਭੋਪੂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆ ਮੱਝ ਤੂੰ ਬਾਗ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੰਗੀ ਮੱਝ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਗ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਈ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਖੇਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝ ਨੇ ਨਾ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਭੋਪੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਰਕਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਮੱਝ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ 2 ਬੂਟੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਟਾਣੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਸਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਟੰਗ ਤਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਸਮ 'ਤੇ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭੋਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੜਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਡੰਡੇ। ਭੋਪੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਉਹ ਭੋਪੂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਛੇਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ,
ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕਰਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਗਲ ਗੁਲ ਮਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਕੁੱਟਦਾ ਨੱਪਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਪੂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾਰਨ। ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਪਰਨੇ ਸਿੱਟੇ ਜਨਾਬ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਏ, ਰੇਤ 'ਚ, ਉਤੋਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਰਛੀ ਦੀ ਹੁੱਜ ਮਾਰੇ। ਬਰਛੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੂਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਛੱਪੜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਬੇਬਾਹ ਖਲਕਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਪਾਸ਼ਾ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ 12 ਟੈਨ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ, ਖਲਕਤ। ਤੇ ਉਹ ਭੋਪੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਖੱਡ ਰੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੜਫੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਹਿੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਜੀਪ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਨਾਬ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭੋਪੂ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਭੋਪੂ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਚੁੱਪ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾਈ ਉਹਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਮਾਦ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੂਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲੇ ਖੂਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਬੈਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਪਾਰਛੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ, ਕਦੀ ਟੱਗਿਆਂ ਨੂੰ
ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਏ ਮਗਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 4 ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਹੀਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲ? ਜੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ, ਬੇਬਾਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਮ ਦੁਆਈ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੋਪੂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਰੇਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰੇਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਆਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਰੇਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਜੈਂਟ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 14 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। 14 ਸਾਲ? 14 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ 14-15 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਛੰਨਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਛੰਨਾ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਛੰਨਾ ਤੋਂ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ। ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੰਡੀ ਹਰਫੂਲ। ਹਰਫੂਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੂਰੀਓਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੀਲਗੰਜ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਕੋਈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ? ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਰੱਜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਉੱਥੇ 5 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ। 5 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ? ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਊੜਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਲਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆੜਾ, ਸੱਸਾ, ਢੱਡਾ, ਨੰਨਾ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਟਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ, ਬੱਬਾ, ਝੱਜਾ, ਮੰਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 35 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜ਼ਖਮ ਕੋਈ ਰਗੜ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਤਿਆਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਵਾਰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਡੋਰ 'ਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਿਮਟੀ ਜੀ ਫੜੀ, ਕੀੜੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕੱਢੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇhtiyਾਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਚੇਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਧੂਰੀ। ਧੂਰੀ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਮੁਖਬਰੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਘ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਂ, ਇਮਨਾਬਾਦ ਰਹਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹਨੀਫ ਖਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੰਝਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਕੋਈ ਬਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜੀਪ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਮੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਬਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 3 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਐਡੀ ਆਫਰ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਜੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਅੰਬਾਲੇ
ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ, ਤੇ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗੀਰ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਬਾਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟ ਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲਏ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਦਾ ਵਾਲਦ ਚਾਚੇ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਖੁਆਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਅਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਬਨਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸੀ ਹਲੇ? ਕੈਂਪ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਣ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਬਸ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਸ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰੈਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਤ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਖਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ? ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖਿਆ।
ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ? ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਮਨਾਬਾਦ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਨ ਵਾਕਈ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹਬੀਬ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 4-5 ਦਿਨ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ। ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਗੁਰਬਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਤੁਰਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਮਨਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਮੀਲ ਇਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਲਕ ਟਾਂਗਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਮਨਾਬਾਦੋਂ ਰਿੜਕੀ ਤੋਂ ਥੇੜੀ ਸਾਂਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੋਂ 4 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ 2-3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕੱਲ ਯਾਸਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਕੱਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਨੜੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਹਲੇ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੇਨੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੇਨੜੇ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਟੋਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ,
ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।